Where's pastor जी? सलाम जी। 1 minute. 슬람 지, 할렐루야. 할렐루야. 하나님은 파키스탄을 사랑하십니다. हालेलुया खुदा पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। 나는 대한민국에서 교회 신학교 선교 방송을 섬기고 있는 강혜스터 목사입니다. मैं पास्टर आस्था का हूँ जो जनूबी कोरिया में कलीसिया बाइबल स्कूल और मिशनरी नशरियात में खिदमत करती हूँ। 오늘 은혜 받으실 말씀은 삼일체 하나님의 사랑과 예수 피입니다. 아멘. आज का बरकत भरा पैगाम है तस्लीस के खुदा की मोहब्बत और यीशु का खून। 삼일체 하나님의 사랑이 성령의 내주하심으로 누구 안에 계실까요? तस्लीस के खुदा की मोहब्बत रूह कुद्स के अंदर सुकूनत करने से किसके अंदर रहती है? 사랑하는 여러분, 우리는 누구를 믿고 있습니까? प्यारे अजीजों, हम किस पर ईमान रखते हैं? 우리는 하나님을 믿는 사람들입니다. हम वो लोग हैं जो खुदा पर ईमान रखते हैं। आमीन। 그런데 그 하나님은 어떤 분일까요? लेकिन वो खुदा कैसा है? 성경은 분명히 말씀합니다. कलाम साफ तौर पर फरमाता है 하나님은 성부 하나님, 성자 예수님, 성령 하나님, 곧 삼위일체 하나님이십니다. 아멘. खुदा बाप यीशु पिता और रूह कुद्स है यानी तस्लीस का खुदा। आमीन। 우리는 삼위일체 하나님이 어떻게 역사하시는지, 그리고 그 하나님이 성도 안에서 내주하신다는 놀라운 진리를 함께 묵상하고자 합니다. 아멘. हम मिलकर उस पर गौर करना चाहते हैं कि तस्लीस का खुदा कैसे काम करता है और वो मुकद्दसों के अंदर सुकूनत करता है। ये एक हैरानकुन सच्चाई है। आमीन। 아멘. 삼위일체와 내주하시는 하나님입니다. 아멘. ये तस्लीस वाला और अंदर बसने वाला खुदा है। आमीन। 우르두 오픈 바이블 로마서 8장 9절을 읽어주세요. रोमियो उसका 8 बाब और उसकी नामी है। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। आमीन। 여기서 놀라운 표현들이 등장을 합니다. 아멘. यहाँ हैरानकुन अल्फाज जाहिर होते हैं। आमीन। 하나님의 영 그리고 그리스도의 영 이 두 표현은 성령님을 가리킵니다. 아멘. खुदा का रूह और मसीह का रूह ये दोनों अल्फाज रूह कुद्स की तरफ इशारा करते हैं। आमीन। 그런데 바울은 성령님을 하나님의 영이라고 하기도 하고 그리스도의 영이라기도 합니다. 아멘. लेकिन पौलुस रसूल कभी रूह कुद्स को खुदा का रूह कहता है और कभी मसीह का रूह। 왜 그럴까요? 이는 삼일체 신비를 보여줍니다. 아멘. ऐसा क्यों है? ये तस्लीस के भेद को जाहिर करता है। आमीन। 성령은 성부 하나님과 본질상 하나이신 분이기에 하나님의 영이라 불립니다. 아멘. रूह कुद्स खुदा बाप के साथ माहियत में एक है, इसलिए उसे कहा जाता है। आमीन। 동시에 성령은 그리스도의 영, 즉 예수님께서 보내신 영이시며 예수님과 동일한 뜻과 본성을 가지신 분입니다. 아멘. उसी वक्त रूह कुद्स मसीह का रूह भी है, यानी वो रूह जो यीशु ने भेजा और वो यीशु की मर्जी और फितरत को भी रखता है। आमीन। 그러므로 성령이 우리 안에 거하신다는 것은 하나님이 우리 안에 거하신다는 것이며 그리스도께서 우리 안에 거하신다는 것입니다. 아멘. बस अगर रूह कुद्स हमारे अंदर सुकूनत करता है तो उसका मतलब है कि खुदा और मसीह दोनों हमारे अंदर बसते हैं। आमीन। 우르두 오픈 바이블 로마서 8장 10절을 읽어주세요.
कलाम में हम देखेंगे रोमियो की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 10वीं आयत। और अगर मसीह तुम्हें बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। आमीन। 이 말씀은 성령의 내주가 곧 그리스도의 내주임을 다시 한번 강조합니다. 아멘. ये आयत एक बार फिर जोर देती है कि रूह कुद्स की सुकूनत दरअसल मसीह की सुकूनत है। आमीन। 우리가 예수를 믿을 때 성령님이 우리 안에 오십니다. 아멘. जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं तो रूह कुद्स हमारे अंदर आता है। आमीन। 성령이 우리 안에 오신다는 것은 곧 예수님께서 우리 안에 계시다는 것입니다. 아멘. रूह कुद्स का हमारे अंदर आना दरअसल इस बात का सबूत है कि यीशु हमारे अंदर है। आमीन। 삼위 하나님께서 구분되지만 분리되지 않고 하나 되어 역사하시는 모습입니다. 아멘. तस्लीस का खुदा अलग शख्सियतों में है मगर जुदा नहीं, वो एक होकर काम करता है। आमीन। 그리고 그 결과는 무엇일까요? 아멘. और उसका नतीजा क्या है? 우리의 몸은 죄로 인해 죽은 상태이지만 우리의 영은 의로 인해 살아 있습니다. अगरचे हमारा जिस्म गुनाह की वजह से मुर्दा है मगर हमारी रूह रास्तबाजी के बाइस जिंदा है। आमीन। 아멘. 예수 그리스도의 십자가로 인해서 우리는 의롭다 칭함을 받았고 그로 인해 우리 속사람이 생명을 누립니다. 아멘. यीशु मसीह के सलीब के वसीला से हमें रास्तबाज ठहराया गया और उसी रास्तबाजी के सबब हमारी बातनी हस्ती जिंदगी पाती है। आमीन। 우르드 오픈 바이블 로마서 8장 11절을 읽어주세요. कलाम में देखेंगे रोमियो उसका 8वां बाब और उसकी 11वीं आयत। और अगर उसी का रूह तुम्हें बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम्हें बसा हुआ है। आमीन। 이 말씀은 성령의 내주가 가져오는 미래적 소망을 말하고 있습니다. 아멘. ये आयत इस उम्मीद की बात करती है जो रूह कुद्स की सुकूनत के जरिए मुस्तकबिल में मिलती है। आमीन। 예수님을 죽은 자 가운데서 살리신 성령님이 지금 우리 안에 계심으로 언젠가 우리도 죽을 몸도 다시 살릴 것이라는 약속입니다. 아멘. क्योंकि वही रूह कुद्स जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया अब हमारे अंदर रहता है, इसलिए एक वादा है कि वो हमारे फानी बदन को भी जिंदा करेगा। आमीन। 아멘. 성령님은 우리에게 이미 생명을 주셨고 아멘. 앞으로 부활의 몸으로 완성하실 분이십니다. 아멘. रूह कुद्स ने हमें पहले ही जिंदगी अता कर दी है। आमीन। 사랑하는 여러분, 이 말씀을 통해 우리는 다음과 같은 영적 확신을 가질 수 있습니다. 아멘. प्यारे अजीजों, इस कलाम के जरिए हमको ये रूहानी यकीन हासिल होता है। आमीन। 성령 하나님은 멀리 계신 분이 아닙니다. 성령 하나님은 우리 안에 거하시는 분이십니다. 아멘. रूह कुद्स हमसे दूर नहीं, रूह कुद्स हमारे अंदर सुकूनत करता है। आमीन। 아멘. 삼일체 하나님은 하나 되어 역사하십니다. 아멘. वो रूह कुद्स के तौर पर आता है, हमें पाक करता है, हमारी रहनुमाई करता है और तसल्ली देता है। आमीन। 아멘. 통역을 따라서 삼일체 하나님은 하나 되어 역사하십니다. 3번 선포해 주세요.
तस्लीस का खुदा एक होकर काम करता है आमीन नेश मेरा आप 3 बार बोलना है जी तस्लीस आगे। का खुदा जी तस्लीस का खुदा एक होकर काम करता है इसका खुदा एक होकर काम करता है। 아멘. तस्लीस का खुदा एक होकर काम करता है तस्लीस का खुदा एक होकर काम करता है। तस्लीस का खुदा एक होकर काम करता है आमीन तस्लीस का खुदा एक होकर काम करता है। आमीन। 아멘, 아멘, 아멘. 우리는 예수님을 믿을 때 성령을 받습니다. जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं तो हम रूह कुछ हासिल करते हैं 통역을 따라서 예수님을 믿을 때 성령을 받습니다. 3번 선포해 주세요. दोबारा 3 बार दोहराएंगे जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं हम रूह कुछ हासिल करते हैं जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं हम रूह कुछ हासिल करते हैं जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं तो जब 할렐루야. हेलो 할렐루야. हालेलुया 예수님을 믿을 때 성령을 받습니다. 아멘. 화이브 성령님의 여러분 안에 계십니다. 사랑하는 여러분, 지금 혼자가 아닙니다. रूह 아멘. कुछ आपके अंदर है प्यारे अजीजों आप 6. 그리고 성령은 하나님의 영이요 그리스도의 영입니다. आपके अंदर 아멘. है, प्यारे अजीजों आप अकेले नहीं हैं 7. 그러기에 우리는 언제나 하나님과 함께하는 존재입니다. और 7. 그러기에 우리는 언제나 하나님과 함께하는 존재입니다. हेलो 네, 들려요? तस्लीस के इस खुदा के 7. तस्लीस के इस खुदा की सुकूनत हमें नया बनाती है गुनाह पर गालिब करती है और हमें क़यामत और हमेशा की जिंदगी की उम्मीद की तरफ ले जाती है आमीन 아멘. 8. 이 삼위일체 하나님의 내주하심은 우리를 새롭게 하며 죄를 이기게 하며 장차 부활과 영생의 소망으로 인도합니다. 아멘. अगर उनको हमारे अंदर है तो मसीह भी हमारे अंदर है आमीन 9. 성령이 우리 안에 계시면 그리스도가 우리 안에 계시는 것입니다. 아멘. अगर उनको हमारे अंदर है तो मसीह भी हमारे अंदर है आमीन 성령의 내주는 현재, 미래, 소망을 줍니다. 아멘. रोल कुछ की सुकूनत हमें मौजूदा और आइंदा की उम्मीद देती है आमीन 지금은 우리의 속사람이 살아나고 장차 우리의 육신도 부활하여 영원한 생명에 들어갈 것입니다. 아멘. अब हमारी बातनी इंसान जिंदा है और मुस्तकबिल में हमारा जिस्म भी जी उठेगा ताकि हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हों आमीन 아멘. 사랑하는 여러분, 삼위일체 하나님의 함께 이루신 피의 구원을 하고 있습니다. प्यारे अजीजों ये तस्लीस के खुदा के जरिए मुकम्मल की गई खून की निजात है आमीन 사람들은 예수님 십자가에서 피 흘려 내 죄를 용서해 주었다고만 믿습니다. लोग ये सिर्फ मानते हैं कि यीशु ने सलीब पर अपना खून बहाकर उनके गुनाहों को माफ किया आमीन
그런데 부흥에서 성령의 능력이 나타남을 보면서 많은 사람들이 말을 합니다. 아멘. लेकिन जब बेदारी की मजलिसों में रूल कुद्स की ताकत जाहिर होती देखते हैं तो बहुत से लोग बात करते हैं। आमीन। 예수피가 정말 능력이 있나 하면서 힐끔힐끔 에스더 목사를 피해 갑니다. 아멘. वो सोचते हैं कि क्या यीशु का खून वाकई ताकत रखता है और वो पास्टर एस्टर से बचते हुए नजर चुरा लेते हैं। 예수피만 선포했는데 귀신이 소리 지르면서 쫓겨갑니다. सिर्फ यीशु के खून का ऐलान करते हुए शयातीन चीखते हैं और निकाल दिए जाते हैं। आमीन। 예수피의 능력으로 병든 자가 고침을 얻습니다. 아멘. यीशु के खून की ताकत से बीमार शिफा पाते हैं। आमीन। 기침 아픈 가래 재채기를 통해서 마음의 상처와 우울증이 떠나갑니다. खांसी, जमाइयां और गला साफ करने के जरिए दिल से जख्म और डिप्रेशन निकल जाती है। आमीन। 성령의 강력한 임재에 육체가 힘을 잃어버리고 쓰러집니다. रुल्कुस की ताकतवर मौजूदगी में जिस्म अपनी ताकत खो देता है और गिर जाता है। आमीन। 예수피가 있는 곳에 성령의 불이 강하게 임하기 때문입니다. जहाँ यीशु का खून होता है वहाँ रुल्कुस की आग ताकतवर तरीके से आती है। आमीन। 성령님이 하시는 일입니다. 우리는 그분의 통로일 뿐입니다. 아멘. ये रुल्कुस का काम है, हम सिर्फ उसके आले हैं। 사랑하는 여러분, 그래서 오늘 우리는 질문을 하나 더 해야 합니다. 아멘. प्यारे अजीजों, तो आज हमें एक और सवाल करना जरूरी है। 예수피가 왜 그렇게까지 능력이 있는가? 아멘. यीशु के खून में इतनी ताकत क्यों है? आमीन। 그 피가 바로 하나님의 피이기 때문입니다. 아멘. क्योंकि वो खुदा का खून है। आमीन। 그리고 바로 그 진리는 우리를 삼위일체 하나님의 깊은 구원의 역사로 이끌어 줍니다. 아멘. और यही सच्चाई हमें तस्लीस के खुदा के गहरे नजाती काम की तरफ ले जाती है। आमीन। 아멘. 예수 피는 하나님의 피입니다. 아멘. यीशु का खून खुदा का खून है। आमीन। 우르드 오픈 바이블 사도행전 20장 28절을 읽어주세요. कलाम मुक़द्दस में देखेंगे अमाल की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 28वीं आयत। बस अपनी और उस सारे गले की खबरदारी करो जिस कारण कुदस ने तुम्हें निगहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गलेबानी करो जिसे उसने आज अपने खून से मोल लिया। आमीन। आमीन। 교회는 하나님이 자기 피로 교회를 사셨다 하셨습니다. 아멘. कलीसिया खुदा ने अपने खून से कलीसिया को खरीदा। आमीन। 통역을 따라서 하나님이 자기 피로 교회를 사셨다 세 번 크게 선포해 주세요. मेरे पीछे पढ़ेंगे। खुदा ने अपने खून से कलीसिया को खरीदा। 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 आमीन। 아멘 아멘 아멘. 8. 성령께서 감독자로 세우셨고 하나님이 자기 피로 교회를 사셨다는 이 말씀은 예수님의 피가 곧 하나님의 피임을 선언합니다. 아멘. ये कि रुल्कुस ने निगरानों को मुकर्रर किया है और खुदा ने अपने खून से कलीसिया को खरीदा है, ये ऐलान करता है कि यीशु का खून हकीकत में खुदा का खून है। आमीन। 아멘. 하나님이 자기 피로 사신 교회, 이 말씀은 매우 놀라운 진리를 담고 있습니다. 아멘. खुदा ने अपने खून से कलीसिया को खरीदा, ये बयान एक बहुत हैरत अंगेज सच्चाई पर मुश्तमिल है। आमीन। 아멘. 예수님이 흘리신 피는 인간의 피가 아니라 하나님의 피라는 선언입니다. 아멘. जो खून यीशु ने बहाया वो इंसान का खून नहीं बल्कि खुदा का खून है। आमीन। 아멘. 예수님은 참 하나님이시면서
참 사람이십니다. 할렐루야. यीशु हकीकत में इंसान थे मगर साथ ही वो हकीकत में खुदा भी थे। हालेलुया। 아멘. 우리도 오픈 바이블 요한일서 5장 20절을 읽어주세요. कलाम में देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 5 बाब और इसकी 20वीं आयत। और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है और उसने हमें समझ बख्शी है ताकि उसको जो हकीकी है जाने और हम उसमें जो हकीकी है यानी उसके बेटे यीशु मसीह में है हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है। आमीन। आमीन। 예수 그리스도는 참 하나님이십니다. 쓰리 예수 그리스도는 참 하나님이십니다. यीशु सिर्फ इंसान नहीं बल्कि खुद खुदा है जैसे कि वाज़े तौर पर ऐलान किया गया। आमीन। 아멘. 예수님은 단순한 인간이 아닌 하나님 자신임을 분명하게 선포합니다. जब हम यीशु में होते हैं तो हम सच्चे खुदा से जुड़ जाते हैं। आमीन। 예수님 안에 있을 때 우리가 참된 하나님과 연결이 됩니다. 아멘. सिर्फ वो जो यीशु में रहते हैं वो सच्चे खुदा के साथ ताल्लुक में होते हैं। आमीन। 아멘. 예수 안에 거하는 자만이 참된 하나님과 관계 안에 있게 됩니다. 아멘. यीशु दायमी जिंदगी है। वो सिर्फ जिंदगी देने वाले नहीं बल्कि जिंदगी का खुद माखिज है। जब हम उनमें रहते हैं तो हमारे पास दायमी जिंदगी होती है। आमीन। 예수님은 영원한 생명이십니다. 생명을 주시는 분이 아니라 생명 그 자체이십니다. 그분 안에 있을 때 영원한 생명이 있습니다. 할렐루야. यीशु दायमी जिंदगी है। वो सिर्फ जिंदगी देने वाले नहीं बल्कि जिंदगी का खुद माखिज है। जब हम उनमें रहते हैं तो हमारे पास दायमी जिंदगी होती है। हालेलुया। 아멘. 그래서 그분의 피는 인간의 죄를 대속할 수 있는 완전한 피입니다. इसलिए उनका खून वो कामिल खून था जो इंसान के गुनाहों का कफारा दे सकता था। आमीन। 이 말은 무엇을 말하고 있는 것일까요? 아멘. इस बयान का क्या मतलब है? आमीन। 예수님의 피는 성부 하나님의 계획, 성자 하나님의 순종, 성령 하나님의 적용이 함께 이루어진 삼일체 하나님의 공동사역이라는 것입니다. 아멘. यीशु का खून तस्लीफ के खुदा का मुश्तरका काम है। खुदा बाप का मंसूबा, खुदा बेटे का फरमाबरदारी और रूह कुद्स की तब्दीक। आमीन। 아멘. 성부 하나님은 구원을 계획하시고 피의 길을 정하셨습니다. 아멘. खुदा बाप उसने नजात का मंसूबा बनाया और खून के रास्ते को मुकर्रर किया। आमीन। 아멘. 통역을 따라서 성부 하나님은 구원을 계획하셨다. 3번 선포해 주세요. मेरे पीछे 3 बार आप लोग पढ़ेंगे। खुदा बाप उसने नजात का मंसूबा बनाया। उसने निजात का मंसूबा बनाया। 아멘. खुदा बाप उसने नजात का मंसूबा बनाया। 아멘. उसने निजात का मंसूबा बनाया। खुदा 아멘. बाप उसने नजात का मंसूबा बनाया। आमीन। उसने निजात का मंसूबा बनाया। आमीन। 아멘, 아멘, 아멘. 우르두 오픈 바이블 에베소서 1장 4절부터 6절을 읽어주세요. कलाम मुकद्दस में से देखेंगे इफ्सियों की किताब उसका पहला बाब उसकी 4 से लेके 6 आयत तक। राजा उसने हमको बनी आदम से पेशा उसने चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हो और उसने अपनी मर्जी के इरादे के मौके हमें अपने लिए पेशर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के थे उसके
की हिफाजत मिले ताकि उसके बदन के जलाल की सताइश हो जो हमें उस अजीज में बख्शा आमीन आमीन। 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 하나님 아버지는 우리를 죄 가운데 두지 않기로 작정하셨습니다. 아멘. दुनिया की तखलीक से पहले उसने मसीह में हमें चुन लिया। खुदा 그 택하심은 곧 예수의 피 흘림을 포함한 구속의 계획이었습니다. 아멘. इसलिए उसने हमें यीशु मसीह में चुन लिया। आमीन। 더 긴데. 8. 그 택하심은 곧 예수님의 피 흘리심으로 포함한 구속의 계획이었습니다. वह इंतखाब एक निजात के मंसूबे को शामिल करता था जिसमें यीशु के खून का बहना भी था। आमीन। 아멘. 아버지께서 그 피를 통해 우리를 자녀 삼으시기로 작정하셨습니다. 아멘. बाप ने उस खून के जरिए हमें अपने बच्चे बनाने का फैसला किया। आमीन। 아멘. 그래서 예수의 피는 하나님의 구원 계획 안에서 흘려진 피입니다. 아멘. इसलिए यीशु का खून खुदा के निजात के मंसूबे में बहाया गया खून है। आमीन। 아멘. 성자 하나님은 십자가에서 피를 흘리셨습니다. 아멘. खुदा का उसने सलीब पर अपना खून बहाया। आमीन। 통역을 따라서 성자 하나님은 십자가에서 피를 흘리셨다. 3번 선포해 주세요. मेरे पीछे पढ़ेंगे 3 बार। खुदा बेटा सलीब पर अपना खून बहाया। आमीन। खुदा बेटा जिसने सलीब पर अपना खून बहाया। खुदा बेटा जिसने सलीब पर अपना खून बहाया। आमीन। 아멘, 아멘, 아멘. 우르도 오픈 바이블 요한복음 1장 29절을 읽어주세요. कलाम मुकद्दस में से देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 29वीं आयत। उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा देखो ये खुदा का बरन है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है आमीन आमीन। 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 아멘. देखो वो खुदा का बरन है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आमीन। 예수님은 하나님의 어린 양, 곧 희생 제물로 오신 분입니다. 아멘. यीशु खुदा का बरन है जो कुर्बानी के तौर पर आया। आमीन। 아멘. 구약의 어린 양은 피 흘려 죄를 속죄했으며 예수님은 온 세상의 죄를 지고 가는 완전한 하나님의 어린 양입니다. 아멘. अहदनामे कदीम का बर्रा अपना खून बहाकर गुनाह की माफी देता था और यीशु मुकम्मल खुदा का बर्रा है जो पूरी दुनिया के गुनाह को उठा ले जाता है। आमीन। 아멘. 예수님은 단지 하나님의 뜻을 전하러 오신 선지자가 아니었습니다. यीशु सिर्फ एक नबी नहीं था जो खुदा की मर्जी पहुंचाने आया था। आमीन। 아멘. 그 뜻을 직접 이루신 하나님의 아들 성자 하나님이십니다. 아멘. बल्कि खुदा का बेटा था। खुदा बेटे ने खुद इस इरादे को पूरा किया। आमीन। 예수님은 십자가에서 자기 목숨을 내어 줌으로 하나님의 공의와 사랑을 동시에 성취하셨습니다. 아멘. यीशु ने सलीब पर अपनी जान देकर खुदा के इंसाफ और मोहब्बत दोनों को पूरा किया। आमीन। 아멘. 그분은 자기 피로 우리를 죄에서 자유케 하시고 하나님과 우리 사이를 회복시키셨습니다. 아멘.
उसने अपने खून से हमें गुनाह से आजाद किया और हमारे और खुदा के दरमियान सुलह करा दी। आमीन। 아멘. 이 말씀은 예수의 피가 속죄의 피이며 하나님의 계획 안에서 주어진 피임을 보여줍니다. 아멘. ये बात जाहिर करती है कि यीशु का खून कफारे का खून है जो खुदा के मंसूबे में दिया गया था। आमीन। 성령 하나님은 피의 능력을 우리 안에 적용시키시는 분입니다. 아멘. रोल खून की ताकत को हमारे अंदर लागू करने वाला है। आमीन। 통역을 따라서 성령 하나님은 피의 능력을 적용하는 분입니다. 3번 크게 선포해 주세요. मेरे पीछे पड़ी। खुदा रोल खून की ताकत को लागू करने वाला है। खुदा रोल 아멘. खून की ताकत को लागू करने वाला है। खुदा रोल 아멘. खून की ताकत को लागू करने वाला है। आमीन। 아멘, 아멘, 아멘. 우리도 본 바이블 히브리서 9장 14절을 읽어주세요. कलाम मुकद्दस में देखिए इब्रानियों की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 14वीं आयत। इब्रानियों की किताब 9वां बाब 14वीं आयत। जिसने अपने आप को अजीबों के वसीले से खुदा के सामने बेअर्थ कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को बुरा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करेगा। आमीन। 성령님은 예수님의 십자가 사건에도 함께 하셨고 지금도 그 피의 능력을 우리 안에 적용하고 계십니다. 아멘. कुछ यीशु के सलीब पर कुर्बानी के वक्त के साथ थे और अब भी उस खून की ताकत को हमारे अंदर लागू कर रहे हैं। आमीन। 아멘. 예수의 피는 단순한 육체의 피가 아니라 영원하신 성령 안에서 하나님께 드려진 거룩한 희생의 피입니다. 아멘. यीशु का खून सिर्फ जिस्म का खून नहीं है, बल्कि ये अब्दी रुल कुद्स में खुदा के लिए पेश किया गया मुकद्दस कुर्बानी का खून है। आमीन। 아멘. 예수의 피는 우리의 양심을 정결하게 하며 살아계신 하나님을 섬길 수 있게 합니다. 아멘. यीशु का खून हमारे शरीर को पाक करता है और हमें जिंदा खुदा की इबादत करने के काबिल बनाता है। 아멘. 성령 하나님은 그리스도 이 말씀에도 삼일체가 드러나게 하십니다. 아멘. इन अल्फाज में बिल्कुल खुदा और मसीह की तस्वीर जाहिर होती है। आमीन। 아멘. 우리가 복음을 믿고 구원을 받을 수 있는 이유는 성령께서 우리 마음을 열어주시고 그 피의 능력인 나를 위한 것임을 믿게 하시기 때문입니다. 아멘. हम जीवन ईमान लाने और नजात पाने के काबिल है, क्योंकि रूह कुछ हमारे दिलों को खोलता है और हमें ये यकीन करने में मदद देता है 아멘. 성령님은 지금도 우리가 죄를 이기게 하시고 하나님 앞에 담대히 나아가도록 도와줍니다. 아멘. कुछ समय गुनाह पर काबू पाने में मदद देता है और खुदा के सामने बेखौफ होकर आने के लिए हमारी मदद करता है। आमीन। 아멘. 예수 피 안에 삼위일체 하나님의 사랑이 있습니다. 아멘. यीशु के खून में तस्लीसी खुदा की मोहब्बत है। आमीन। 아멘. 통역을 따라서 예수님 피 안에 삼위일체 하나님의 사랑이 있다. 3번 선포해 주세요. मेरे पीछे 3 बार पढ़ेंगे। यीशु के खून में तस्लीसी खुदा की मोहब्बत है। यीशु के खून में तस्लीसी खुदा की मोहब्बत है। यीशु के खून
उनमें तस्लीसी खुदा की मोहब्बत है आमीन 아멘, 아멘, 아멘. 사랑하는 여러분, 우리는 예수 피만 바라보는 것이 아니라 그 피 안에서 일하시는 삼위 하나님의 사랑과 구원을 함께 보는 사람들입니다. 아멘. अजीजों हम सिर्फ यीशु के खून को नहीं देखते बल्कि उस खून के अंदर जो तीनों खुदा की मोहब्बत और नजात का काम कर रही है उसे भी देखते हैं आमीन 아멘. 삼위 하나님 구원 사역인 예수 피와의 관계입니다. 아멘. ये तीनों खुदा की नजात के काम कर यीशु का रिश्ता है आमीन 아멘. 첫째, 성부 하나님은 구원을 계획하시고 피의 길을 정하셨습니다. 아멘. खुदा उसने नजात की मंसूबाबंदी की और खून के रास्ते 성자 하나님은 구원을 이루시기 위해서 십자가에서 실제로 피를 흘리셨습니다. 아멘. खुदा बेटा उसने सलीब पर नजात को मुकम्मल करने के लिए अपना खून बहाया आमीन 아멘. 성령 하나님은 구원의 피의 능력을 우리 안에 적용하시는 분이십니다. 아멘. खुदा रूह कुछ वो नजात की खून की ताकत को हमारे अंदर लागू करता है आमीन 아멘. 이 구원은 혼자가 아니라 삼위일체 하나님이 우리를 위해 일하신 구원입니다. 할렐루야. हम नजात के लिए अकेले नहीं बल्कि तीनों खुदा ने हमारे लिए काम किया है हालेलुया 할렐루야. 다 같이 마음 모아 기도하겠습니다. हम सब अपने दिलों को इकट्ठा करके दुआ करेंगे 성부 하나님 저를 창세전부터 계획하시고 खुदा बाप जिसने मुझे दुनिया की बुनियाद से पहले चुन लिया 성자 예수는 저를 위해 피 흘려 주신 구속 사랑에 감사합니다. खुदा बेटा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने अपना खून बहाकर मुझे फिदिया दिया 성령 하나님 지금도 제 안에 계시며 그 피의 능력을 깨닫게 하시고 살아가게 하심에 감사합니다. खुदा रुल कुद्स मैं तेरे शुक्रगुजार हूँ कि तू मेरे अंदर है और मुझे उस खून की ताकत समझने और जीने में मदद देता है 이 삼일체 하나님의 내주하심이 우리를 새롭게 하며 죄를 이기게 하며 장차 부활과 영생의 소망으로 인도하여 주시기를 간구드리옵나이다. 아멘. हम दुआ गो हैं कि ये तीनों खुदा का हमारे अंदर बसना हमें नया करे गुनाह को शिकस्त दे और कयामत और अब्दी जिंदगी की उम्मीद की तरफ रहनुमाई करे आमीन 삼일체 하나님의 임재가 예배에 참석한 여러분 마음속에 예수를 믿는 믿음이 성장되기를 원하며 복음 전도자들이 많이 배출되기를 바랍니다. मैं दुआ गो हूँ कि तीनों खुदा की मौजूदगी आपके दिलों में यीशु मसीह पर ईमान बढ़ा दे और बहुत से बिशारत देने वाले पैदा हों आमीन 성령 하나님 오늘 하나님 말씀을 입으로 시인하며 선포하고 아멘하신 영혼들이 새 힘을 얻을 수 있도록 하나님의 음성으로 들려지기를 간구드리옵나이다. बिल्कुल से दुआ गो हूँ कि जैसे लोग खुदा के कलाम का इकरार करें और आमीन कहें वो नई ताकत हासिल करें और आपकी आवाज सुनी जाए आमीन 통역으로 수고하시고 성경의 귀로 함께하신 모든 분들의 삶 속에 하나님의 사랑이 영원히 함께하기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘. 할렐루야. मैं दुआ गो हूँ और खुदावन यीशु मसीह के नाम से तमाम अफराद को जो तर्जुमे में मेहनत
कर रहे हैं और बाइबल पढ़ने में हिस्सा ले रहे हैं। खुदा की महिमा के लिए उनकी जिंदगी में रहे। आमीन, हालेलुया। 아멘. 스크리아 테스트머니 두 분만 하겠습니다. 그와의 돌로거든요. दिखाते हैं और समझाते हैं। 오늘 성령에 대해서 많이 배웠고요. 그동안 이해하지 못했던 것들을 구체적으로 잘 가르쳐서 이해할 수가 있었답니다. 아멘. 하나님께 한가. 그거를 ग्लूकोदस हमें गुनाह पर काबू पाने में मदद देता है और खुदा के सामने बेखौफ होकर आने के लिए हमारी मदद करता है। आमीन। 성령께서 우리 죄를 깨닫게 해주시고 또 그 죄지은 자를 하나님 앞에 두려워할 수 있다라는 것을 배웠답니다. 아멘. 할렐루야. 웰컴. 양성민 파스터 할렐루야. 할렐루야. 오늘은 좋은 날입니다. 할렐루야. 삼위일체 우리가 하나로 존재하시는 하나님이라는 제목으로 함께 은혜 나누는 시간을 갖도록 하겠습니다. 삼위일체 하나님은 여러분을 사랑하십니다. 할렐루야. 저는 개혁국제총회신학에서 삼위일체 하나님의 비밀과 예수피의 능력의 비밀을 전하는 강혜수도 목사 교수입니다. 예수님이 계시하신 하나되심의 비밀이 있습니다. 요한복음 17장 21절과 22절 아버지여 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서. 내게 주신 영광을 내가 그들에게 주었사오니 이는 우리가 하나 된 것 같이 그들도 하나가 되게 하려 함이니이다. 아멘. 예수님은 우리 모두가 삼위일체 하나님의 연합 안에서 하나 되기를 기도하셨습니다. 예수님이 말씀하신 우리가 하나이다라는 이 고백은 삼위일체의 비밀을 푸는 열쇠입니다. 하나님은 우리이시며 동시에 하나이십니다. 하나님은 우리로 존재하십니다. 창세기 1장 26절과 27절 말씀. 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고. 아멘. 성경은 처음부터 하나님은 우리라고 말씀합니다. 우리의 형상, 우리의 모양대로라는 말 안에는 삼위일체 하나님의 존재 방식이 계시되어 있습니다. 하나님은 스스로를 3번이나 우리라고 부르셨습니다. 창세기 1장 1절 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 여기서 하나님은 히브리어로 엘로힘입니다. 이 단어는 하나님들 즉 복수형입니다. 그러므로 천지를 창조하신 분은 성부 하나님, 성자 예수님, 성령 하나님, 삼위 하나님이십니다. 예수님과 성령도 창조주이십니다. 요한복음 1장 1절부터 3절 말씀입니다. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니. 아멘. 예수님은 태초부터 하나님과 함께 계신 창조주 하나님이십니다. 그분이 없이는 지어진 것이 하나도 없다고 하셨습니다. 욥기 33장 4절 말씀. 하나님의 영이 나를 지으셨고 전능자의 기운이 나를 살리시느니라. 아멘. 시편 104편 30절. 주의 영을 보내어 그들을 창조하사 지면을 새롭게 하시나이다. 아멘. 성령님 역시 창조에 함께 하셨습니다. 따라서 창세기 1장 26절에 우리는 삼위 하나님을 의미합니다. 하나님은 왜 하나라고 하시는가? 많은 사람들이 하나님은 셋인데 왜 하나라고 하는가를 묻습니다. 그 해답은 사람의 창조 원리에 있습니다. 창세기 1장 26절 우리의 형상과 모양대로 사람을 만들자. 아멘.
하나님은 사람을 산모의 하나님의 형상으로 지으셨습니다. 사람은 영과 혼과 몸으로 구성되어 있지만 한 인격입니다. 이와 같이 산모의 하나님도 셋이지만 하나의 본질을 이룹니다. 교회 안에 감춰진 삼위일체의 비밀, 고린도전서 12장 12절부터 14절까지 말씀. 몸은 하나인데 많은 지체가 있고 한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고. 아멘 아멘. 많은 성도들이 각각 다르지만 한 성령 안에서 한 복음을 이룹니다. 이것이 바로 교회 안에 숨겨진 삼위일체 연합의 원리입니다. 에베소서 2장 21절과 22절. 그의 안에 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 성령이 거하실 처소가 되기 위하여 함께 지어져 가느니라. 아멘. 성도들은 각각 다른 존재이지만 성령 안에서 서로 연결되어 하나님의 성전, 하나님의 교회로 건축됩니다. 할렐루야. 삼위 하나님은 창호 내주를 하는 하나이시다. 예수님은 말씀하셨습니다. 아버지께서 내 안에, 내가 아버지 안에 있는 것 같이. 아멘. 이것이 삼위일체의 내적 연합 상호 내주입니다. 성부는 성자 안에, 성자는 성령 안에, 성령은 성부 안에 계십니다. 이처럼 세 위격이 서로 안에 거하시며 완전한 하나로 건축되어 계십니다. 예수님은 또한 기도하셨습니다. 저희도 우리 안에 있게 하옵소서. 즉 삼위 하나님이 서로 안에 거하듯이 우리도 하나님 안에, 하나님이 우리 안에 거하기를 원하시는 것입니다. 아멘. 요한일서 4장 13절 말씀. 그의 성령을 우리에게 주심으로 우리가 그 안에 거하고 그가 우리 안에 거하시는 줄을 아느니라. 아멘. 성령이 임하실 때 하나님과 우리는 서로 안에 거하는 상호 내주의 연합이 이루어집니다. 결론은 우리가 하나 되는 이유입니다. 삼위일체 하나님은 우리이시며 하나이십니다. 그 하나님께서 우리 안에 거하시고 우리가 하나님 안에 거하게 하심으로 교회와 성도는 삼위 하나님의 연합 안에서 완전한 자가 됩니다. 이것이 바로 삼위일체의 비밀이며 우리의 믿음의 궁극적 목적은 하나님과의 연합입니다. 아멘. 기도하겠습니다. 사랑의 하나님, 성부와 성자와 성령께서 하나이신 것처럼 우리도 그 안에서 하나 되게 하시옵소서. 우리 안에 계신 성령님으로 말미암아 하나님이 우리 안에, 우리가 하나님 안에 거하게 하시고 우리의 교회와 가정이 삼위일체의 사랑으로 세워지게 하시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 할렐루야. 하나님은 여러분을 사랑하십니다. 오늘은 삼위일체 하나님의 비밀과 예수 그리스도의 피의 능력을 전하도록 하겠습니다. 삼위일체 하나님은 우리로 존재하십니다. 저는 개혁국제총회 신학에서 삼위일체 하나님의 비밀과 예수피의 능력의 비밀을 전하는 강에스더 목사 교수입니다. 오늘 하나님의 말씀은 요한복음 17장 22절 말씀입니다. 요한복음 17장 21절에서 22절 말씀입니다. 아버지여, 아버지께서 내 안에, 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하옵소서. 예수님은 제자들을 위해 기도하시며 성부와 성자가 하나 되신 것처럼 성도들도 하나 되게 하시기를 구하셨습니다. 이 기도는 단순히 교회의 연합만이 아니라 하나님과 사람의 연합, 즉 삼위일체 연합이 성도 안에 이루어지는 비밀을 보여줍니다. 아멘. 창세기에서 계시된 우리 하나님입니다. 창세기 1장 26절
하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고. 아멘. 하나님은 자신을 우리라고 말씀하십니다. 히브리어 엘로힘은 복수형으로 성부 하나님, 성자 예수님, 성령 하나님이 함께 창조에 참여하셨음을 뜻합니다. 요한복음 1장 3절은 이렇게 증언합니다. 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 예수님이 창조주 하나님이심을 선포합니다. 욥기 33장 4절은 말합니다. 하나님의 영이 나를 지으셨고 전능자의 기운이 나를 살리셨느니라. 아멘. 즉 성부는 계획하시고 성자는 말씀을 이루시며 성령은 생기를 불어넣으셨습니다. 이 세 위격이 하나 되어 창조하신 분이 곧 우리 하나님이십니다. 하나님은 하나이신 동시에 우리이신 분. 신명기 6장 4절은 선포합니다. 이스라엘아 들으라. 우리 하나님 여호와는 오직 하나인 여호와이시니. 아멘. 하나님은 본질적으로 한 분이십니다. 그러나 성부와 성자와 성령이 상호 내주하시며 완전한 일체로 계시기에 세 위격이면서도 한 하나님이십니다. 요한복음 14장 10절에서 예수님은 말씀하십니다. 나는 아버지 안에 있고 아버지는 내 안에 계시나니. 아멘. 삼위일체 연합은 나뉘지 않는 사랑의 관계, 즉 영원한 하나됨의 관계입니다. 교회는 삼위일체 하나님의 형상으로 세워졌다. 고린도전서 3장 16절 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하느냐. 아멘. 성전은 건물이 아니라 성령이 거하시는 성도 자신입니다. 그리고 성도들이 모인 교회는 성부, 성자, 성령의 사랑과 연합을 닮은 하나님의 처소입니다. 에베소 2장 22절 말씀. 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 함께 지어져 가느니라. 아멘. 교회가 삼위일체 하나님 안에 들어갈 때 이것이 곧 하나님의 나라여 새 예루살렘의 예표가 됩니다. 예수 그리스도의 피는 삼위일체 사랑의 통로입니다. 이제 사도행전 20장 28절 말씀을 봅니다. 하나님이 자기 피로 사신 교회를 돌보라. 아멘. 이 말씀은 매우 깊은 비밀을 담고 있습니다. 하나님이 자기 피로 교회를 사셨다는 것은 예수님의 피가 곧 하나님의 피임을 뜻합니다. 성부의 사랑이 성자 안에서 피 흘림으로 나타났고 그 피를 믿는 자는 성령이 내주하십니다. 즉 피는 사랑이에요. 성령 임재는 하나로 연결되어 있습니다. 히브리서 9장 14절은 이렇게 말씀합니다. 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가. 아멘. 예수님은 성령을 통해 자신을 제물로 드리셨습니다. 따라서 그리스도의 피 속에는 성부의 뜻, 성자의 순종, 성령의 능력이 함께 작용하신 것입니다. 이것이 바로 삼위일체 구속사적 연합입니다. 아멘. 예수의 피는 우리에게 새 예루살렘의 백성으로 세우십니다. 요한계시록 22장 1절과 2절 말씀입니다. 하나님과 및 어린 양의 보좌로부터 나오는 생명수 강, 그 강 좌우에 생명나무가 있어 만국을 치료하더라. 아멘. 이 강물은 성령의 임재이며 그 근원은 어린 양의 보좌, 곧 예수 피의 속죄입니다. 예수의 피가 우리를 깨끗하게 할 때 성령이 우리 안에 임하시고 하나님이 우리를 새 예루살렘의 백성으로 세우십니다. 할렐루야. 요한계시록 21장 9절과 10절은 이렇게 증언합니다. 신부 곧 어린 양의 아내를 내게 보이라.
하늘에서 내려오는 거룩한 성 예루살렘을 보이니라. 아멘. 새 예루살렘 같은 건물이 아니라 예수 피로 정결된 교회, 곧 신부된 성도입니다. 성령의 임재와 영적 해방입니다. 고린도후서 3장 17절 말씀. 주는 영이시니 주의 영이 계신 곳에 자유가 있느니라. 아멘. 성령이 임하시면 묶인 자가 자유케 되고 눌린 자가 해방됩니다. 예수의 피가 제 사슬을 끊고 성령의 능력이 영적 속박을 풀어내십니다. 오늘 이 시간 이 자리에 임하신 주님의 성령은 우리의 영혼과 육체 그리고 관계와 마음을 새롭게 하십니다. 그것이 바로 영적 해방의 시작입니다. 삼위일체 하나님의 임재 안에 거하시는 여러분 되기를 원합니다. 하나님은 우리 안에 거하시고 우리는 하나님 안에 거합니다. 예수의 피로 씻음받은 자에게 성령의 강물이 흘러넘치고 하나님의 나라가 임합니다. 할렐루야. 오늘 이 시간 삼위일체 하나님의 임재 안으로 들어가시기를 바랍니다. 그것이 바로 영원한 생명 새 예루살렘의 실체입니다. 사랑과 은혜가 충만하신 하나님 아버지, 오늘 이 시간에 임하신 주의 영께 감사드립니다. 예수 그리스도의 보혈로 우리를 정결케 하시고 성령의 생명수강으로 우리를 새롭게 하시옵소서. 성부의 사랑 안에, 성자의 구속 안에, 성령의 능력 안에 거하게 하옵소서. 우리 안에 무너진 성전을 회복하시고 영적 묶임을 끊으시며 눌린 자가 자유케 하시옵소서. 이제 우리 각 사람의 새 예루살렘의 신부로 세우시고 우리의 교회 위에 하나님의 나라가 임하게 하시옵소서. 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 할렐루야. 반갑습니다. 반갑습니다. 오늘 설교를 통해 여러분에게 삼위일체 하나님의 임재와 하나님 나라의 권능이 임하기를 예수의 이름으로 축복합니다. 생명나무와 선악을 하는 나무의 비밀을 증거하기를 원합니다. 나는 개혁국제총회신학교에서 삼위일체 하나님의 비밀과 예수피 능력의 비밀을 전하는 강혜수도 목사 교수입니다. 사랑하는 여러분, 창세기 2장 3장의 중심 주제는 생명나무와 선악을 하는 나무입니다. 이 두 나무는 단순히 에덴 동산의 나무가 아니라 하나님이 사람이 되어 오시고 죽고 부활하실 그리스도를 상징합니다. 따라서 에덴 동산의 중심은 곧 성육신하고 피 흘려 죽고 부활하실 예수 그리스도, 하나님 나라의 중심 또는 그 예수님이십니다. 요한계시록 22장 3절은 이렇게 증언합니다. 다시는 저주가 없으며 하나님과 그 어린 양의 보좌가 그 가운데 있으리니 그의 종들이 그를 섬기며. 아멘. 하나님 나라의 중심에는 어린 양의 보좌, 즉 예수 그리스도가 계십니다. 요한계시록에서 어린 양이라는 표현은 무려 28번이나 등장하며 성경 전체의 결론을 이룹니다. 그러므로 어린 양의 비밀은 하나님 나라의 핵심 비밀이며 구원의 중심 진리입니다. 어린 양의 피는 해방의 능력이 있습니다. 이스라엘 백성이 애굽에서 해방된 것은 칼이 아니라 유월절 어린 양의 피 때문이었습니다. 그 어린 양 피는 노예된 자를 자유케 하는 능력이 있었고 가나안 땅으로 가는 유일한 길이었습니다. 우리 또한 마귀의 속박에서 해방된 것은 예수 그리스도의 보혈 때문입니다. 그 예수 그리스도의 피가 우리를 사망과 심판에서 건져내셨습니다.
요한계시록 15장 2절과 3절은 이렇게 말합니다. 물이 섞인 유리바다 같은 것이 있고 모세의 노래 어린 양의 노래를 불러 이르되 아멘. 모세의 노래는 홍해를 건넌 후 하나님의 구원을 찬양하던 노래입니다. 홍해 사건은 단순한 기적이 아니라 그리스도의 십자가 부활을 상징하는 사건입니다. 고린도전서 10장 1절과 2절 이스라엘 백성들이 바다 가운데로 지나며 세례를 받았다고 증언합니다. 따라서 홍해를 건넌 사건은 세례입니다. 그 세례는 그리스도의 피 흘려 죽음과 부활에 참여하는 상징입니다. 세례는 곧 그리스도와 함께 죽고 그분과 함께 다시 사는 믿음의 고백입니다. 할렐루야. 골로새서 2장 12절 말씀 너희가 세례로 그리스도와 함께 장사한 바 되고 또 죽은 자들 가운데서 그를 일으키신 하나님의 역사를 믿음으로 말미암아 그 안에서 함께 일으키심을 받았느니라. 아멘. 세례는 우리가 그리스도와 함께 죽고 믿음으로 함께 부활한 새 생명의 표입니다. 심판의 바다를 건너 하나님의 보좌 앞으로 요한계시록 4장 6절은 하나님의 보좌 앞에는 수정과 같은 유리바다가 있다고 말씀합니다. 그 유리바다는 하나님의 거룩한 심판과 완전한 순결을 상징합니다. 그러나 그 앞에 설 수 있는 자는 아무도 없습니다. 거룩하지 않은 자는 이 바다를 건널 수 없기 때문입니다. 그러나 하나님은 십자가에서 그리스도의 육체의 부활과 죽음을 통해 이 심판의 바다 한가운데 은혜의 길을 여셨습니다. 히브리서 10장 20절은 이렇게 말하고 있습니다. 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살 길이요 휘장은 곧 그의 육체니라. 아멘. 그리스도의 육체 즉 십자가 희생이 우리를 하나님 보좌 앞으로 인도하는 살아있는 길입니다. 할렐루야. 이것이 바로 불이 섞인 유리바다를 건넌 자들이 부른 어린 양의 노래의 의미입니다. 그들은 어린 양의 피로 심판의 바다를 건너 하나님 보좌 앞에 이른 자들입니다. 에덴 동산에 두 나무 그리스도의 비밀입니다. 이제 창세기 2장과 3장으로 돌아가 봅시다. 에덴 동산의 중심에는 생명나무와 선악을 아는 나무 모두 성육신하고 피 흘려 죽고 부활하신 그리스도를 상징합니다. 창세기 3장 15절은 여자의 후손을 예언하며 이렇게 말씀합니다. 여자의 후손은 뱀의 머리를 상하게 할 것이요 뱀은 그의 발꿈치를 상하게 할 것이다. 아멘. 이 성경 구절은 하나님이 사람으로 오셔서 성육신하실 예언입니다. 사탄에게 상함을 입되 부활로 사탄의 머리를 짓밟으실 그리스도에 대한 최초의 복음 예언입니다. 사탄에게 상함을 입되 부활로 사탄의 머리를 짓밟으실 그리스도에 대한 최초의 복음 예언입니다. 따라서 이 말씀은 생명나무와 선악을 아는 나무의 비밀 곧 피 흘려 죽고 부활하실 그리스도를 예표합니다. 아담과 하와의 창조는 교회의 탄생을 예표합니다. 하나님께서 아담을 깊이 잠들게 하시고 그의 갈비뼈로 하와를 만드셨습니다. 이것은 장차 그리스도의 죽음과 부활을 통해 교회, 그리스도의 신부가 탄생할 것을 예표한 사건입니다. 에베소 5장 32절에서 사도 바울은 이렇게 해석합니다. 이 비밀이 크도다. 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라. 아멘. 즉 아담과 하와의 사건은 단순한 창조 이야기가 아니라 복음의 비밀을 담고 있습니다. 할렐루야. 가죽옷의 비밀, 의의 옷, 그리스도입니다. 창세기 3장 21절에서 여호와 하나님이 아담과 그 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히셨다고 하십니다. 이것은 하나님이 사람이 되어 죽으심으로 우리의 수치를 덮으신 그리스도를 상징합니다. 그 예수님의 피 흘림을 통해 우리는 의롭게 되었고 그분은 우리의 의옷이 되셨습니다. 아멘.
갈라디아서 3장 27절은 이렇게 말씀합니다. 누구든지 그리스도와 합하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입었느니라. 아멘. 세례를 통해 우리는 그리스도의 죽음과 부활에 참여하여 그리스도의 의의 옷을 입은 자가 됩니다. 사랑하는 여러분, 에덴 동산 중심의 나무인 생명나무와 선악을 아는 나무, 출애굽의 어린 양의 피, 홍해의 세례, 그리고 계시록의 불이 섞인 유리바다, 이 모든 것은 한 가지 진리를 증거합니다. 하나님이 사람이 되어 오시고 피 흘려 죽고 부활하신 예수 그리스도만이 하나님 나라의 중심이며 생명의 길입니다. 예수 그리스도는 생명나무요, 그리스도의 십자가는 선악을 아는 나무의 완성입니다. 예수 그리스도의 피는 우리를 해방시켰고 예수 그리스도의 부활은 우리를 하나님 보좌 앞으로 인도하셨습니다. 오늘 이 말씀을 통해 여러분 안에 하나님 나라 중심 되신 예수 그리스도의 임재와 능력이 임하기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 아멘. 보혈을 지나 하나님 품으로 임재 기도합니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 성부성자 성령 하나님, 오늘 이 시간 말씀을 통해 에덴 동산의 생명나무와 선악을 아는 나무의 비밀을 깨닫게 하시니 감사합니다. 그 중심에 성육신하시고 십자가에 피 흘려 죽으시고 부활하신 그리스도 예수가 계심을 믿습니다. 이제 우리의 마음이 하나님 나라의 중심이 되게 하시옵소서. 그리스도의 보혈로 우리 안에 모든 죄와 사망의 권세를 씻어주시고 성령의 불로 정결케 하셔서 하나님과 어린 양의 보좌 앞에 서는 자가 되게 하시옵소서. 주 예수님, 에덴에서 잃어버린 생명나무의 길을 십자가로 다시 열어주신 은혜를 찬양합니다. 이제 우리로 하여금 그 길, 곧 살아있는 길이신 예수 그리스도 안으로 들어가게 하시옵소서. 홍해를 건넌 이스라엘 백성들처럼 불이 섞인 유리 바다를 건너 하나님의 보좌 앞에 서게 하시옵소서. 오늘도 말씀 속에 숨겨진 하나님의 비밀을 깨닫게 하시고 우리 속 사람이 부활의 생명으로 새롭게 되게 하시옵소서. 우리의 옛사람이 십자가에 죽고 새 사람이 되어 그리스도의 옷을 입게 하시옵소서. 삼위일체 하나님 아버지, 이 자리에 함께한 모든 성도들과 방송을 듣는 모든 사람들에게 삼위일체 하나님이 임재와 권능이 임하게 하시고 그 임재 안에서 병든 자는 치유되고 눌린 자는 자유하며 마음이 상한 자는 위로를 받게 하시옵소서. 오늘 우리가 깨달은 말씀처럼 우리의 중심이 예수 그리스도가 되게 하시며 우리의 삶이 하나님 나라로 변화되게 하시옵소서. 하늘 아버지시여, 이제 우리의 모든 예배와 삶을 하나님과 어린 양 보좌 앞에 드리는 영적 제사로 드리게 하시옵소서. 이 시간 이후 우리의 심령과 가정과 사역 위에 하나님의 나라가 권능으로 임하게 하시옵소서. 살아계신 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.